urne. Telefonom ne piše. A šta je to? Trgovinskih partnera sa trgovinskom razmenom na nivou od 3,6 milijardi dolara koje se uvećava iz godine u godinu. Interesantno, u prva 4 meseca bez obzira na koronavirus nismo imali pad trgovinske razmene. Verujem da još mnogo toga možemo zajednički da uradimo i u svim sferama društvenog života naše strateški postavljene i istinski prijateljske odnose da poboljšavamo narodnim okvirima i podrška Rusije integritetu Srbije i situacija na Kosovu i Metohiji. Kada o tome govorim, mi smo dobili danas određene ocene Ruske federacije, odnosno ministra inostranih poslova Sergeja Lavrova, koje su mene kao predsjednika dodatno zabrinule, a tiču se različitih planova i ideja po pitanju rešavanja kosovsko-metohijske krize. I očigledno je, ja ne želim nikoga da obmanjujem ili da nešto skrivam od javnosti u Srbiji, očigledno da nas čeka izuzetno težak period u kojem ćemo se suočiti sa velikim pritiscima da bi se ostvarili neki planovi koje mi zvanično, a i nezvanično nismo dobili, ali na osnovu određenih ocena naših ruskih prijatelja čini mi se da ćemo morati da budemo izuzetno obazrivi i veoma pažljivi u praćenju svake ideje koja nam se bude predstavljala. Mi smo zahvalni našim ruskim prijateljima što uvijek i u svakom trenutku, kako u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, tako u svim drugim međunarodnim forumima, podržavaju poziciju Republike Srbije, što nas podržavaju u očuvanju teritorijalnog integriteta naše zemlje i što zajedno sa nama štite brojne međunarodne organizacije i institucije od nezakonitosti i od uticaja onih koji su već priznali takozvanu kosovsku nezavisnost. Mi smo se dogovorili danas da gotovo na dnevnom nivou razgovaramo, da razmenjujemo iskustva, saznanja, da se konsultujemo i jedna stvar je jasna. Ako bi bilo kada na bilo koji način trebalo da dođe do bilo kakvog rešenja, da je za bilo kakvo rešenje uvijek potrebna saglasnost Ruske federacije i zbog Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, ali i zbog toga što mi ne želimo da svi drugi budu konsultovani i pitani, a da Rusku federaciju niko ništa ne pita. Ruska federacija je uvijek podržavala u skladu sa odlukama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija dijalog pod okriljem Evropske unije. Srbija podržava dijalog pod okriljem Evropske unije. Srbija je spremna da sasluša sve druge političke aktere i njihove ideje, ali Srbija će umeti da zaštiti svoje vitalne nacionalne državne interese, bez obzira na cenu i težinu cene koju će Srbija morati da plati. Još jedan put zahvalan sam Sergeju.
договоренностей, которые были достигнуты нашими президентами в ходе визита господина Вучича в Сочи в декабре прошлого года и в ходе серии телефонных разговоров, которые последовали уже в этом году. У нас поступательное развитие торгово-экономических и инвестиционных связей. В прошлом году объем товарооборота составил более $2,5 миллиардов. Это рост более чем на 22%. Это подтверждает эффективность работы межправительственной комиссии, которая в этой сфере активно функционирует. Особенно интенсивно мы взаимодействуем в сферах энергетики, транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства, промышленной кооперации в области высоких технологий, включая мирное использование ядерной энергии и цифровизацию. Как сказал президент Сербии, развивается весьма успешно и военно-техническое сотрудничество, гуманитарные, культурные связи находятся, межпарламентские обмены весьма интенсивны. Мы дали высокую оценку нашему взаимодействию в деле противодействия пандемии коронавируса. Как вы знаете, здесь работали специалисты Министерства обороны России 1,5 месяца, осуществили необходимые мероприятия в почти 40 населенных пунктах на 178 соответствующих объектах. И мы ценим, что наши сербские друзья отвечают нам взаимностью на этом уровне. Мы едины в необходимости сохранения исторической правды, недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны, что особенно актуально в свете отмечаемого в этом году 75-летия победы над нацизмом. Мы ожидаем президента Вучича в Москве на торжествах, посвященных знаменательному юбилею, на следующей неделе. В торжествах, в параде на Красной площади примет участие и рота почетного караула вооруженных сил Сербии. Тесный диалог поддерживается по линии русской и сербской православных церквей. В его фокусе отстаивание целостности православного мира, вековых канонических устоев. И символом нашего духовного единства остается величественный храм Святого Саввы в Белграде, на оформление мозаичного убранства которого российская сторона по линии компании «Газпромнефть» пожертвовала в общей сложности 10 миллионов евро. Мы со своей стороны отметили сбалансированную линию руководства Сербии на выстраивание взаимовыгодных связей со всеми заинтересованными государствами. Приветствовали неоднократно подтвержденную Белградом приверженность курсу на сохранение военного нейтралитета. Обсуждали и региональную проблематику, как сказал президент Вучич, мы обменялись мнениями и оценками о том, как обстоят дела в связи с проблемой Косово. Она остается нерешенной. Россия исходит из того, что Европейский Союз, который имеет мандат Генеральной Ассамблеи ООН на роль посредника в диалоге между Белградом и Приштиной, не должен самоустраняться от своих обязанностей и должен выполнять их беспристрастно, эффективно и добиваться выполнения тех решений, которые были достигнуты ранее. Имею в виду, в частности, решение о создании сообщества сербских муниципалитетов Косово, о котором сейчас многие предпочитают не вспоминать, но которое было достигнуто между Белградом и Приштиной при помощи Евросоюза, и которое сейчас, к сожалению, откровенно саботируется косово-албанской стороной. Российская позиция по косовскому урегулированию неизменна. Мы ее сегодня в очередной раз подтвердили. Будем поддерживать любые усилия, любые шаги, любые инициативы, которые на деле помогут Белграду и Приштине достичь жизнеспособного, взаимоприемлемого решения на основе резолюции Совета Безопасности ООН 1244. Напомню, кстати, что именно по предложению России, да, я бы сказал, по настоянию России в этой резолюции подтверждена территориальная целостность Сербии. В первую очередь, такое решение, которого мы все хотим добиться, должно соответствовать международному праву и, конечно же, должно получить одобрение Совета Безопасности ООН. Речь идет об обеспечении международного мира и безопасности в этом важнейшем регионе Европы. Считаем, что форсировать так называемую окончательную нормализацию, подгонять ее под какие-либо искусственные сроки было бы контрпродуктивно. Мы согласимся, как не раз говорил президент Путин, только с таким решением, которое устроит самих сербов, защищающих свои законные права и интересы в Косово. Мы также обменялись мнениями по ситуации на Балканах,
в том числе в связи с предстоящим 25-летием Дейтонских соглашений и ряда других событий. И мы, и наши сербские друзья едины в том, что и в этой ситуации мы будем всячески противодействовать попыткам пересмотреть эти решения. Это будет идти в русле тех усилий, которые некоторые наши коллеги в этом регионе предпринимают с целью переписать историю. Мы не допустим попыток переписывать историю ни Второй мировой войны, ни тех событий, которые происходили на Балканах 25 лет назад. И будем всячески отстаивать такие подходы, которые не будут ущемлять интересы Сербии, которые играют важную и позитивную роль в обеспечении на данном этапе мира и стабильности в этом регионе. Еще раз благодарю наших сербских людей за гостеприимство и очень полезно. Ali nisam razumeo kako bi to veze imalo sa našim ruskim prijateljima. Pa podrška. Ali dobro. Što se njih tiče, oni podržavaju poziciju Srbije i po tom pitanju su veoma korektni. Kao što vidite, ruska strana nikada nije imala ništa protiv ni evropskog pokroviteljstva za naše razgovore, zato što je ta odluka doneta u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. I to je ono što je za nas bilo veoma važno i zato smo uvek i prihvatali razgovore pod pokroviteljstvom Evropske unije. Sad čekamo, vidjet ćemo Lajčaka 22. ovde, već 23. će imati konsultacije sa predsjednikom Putinom, a kažem, mislim 23. ili 24. i sa drugim evropskim liderima. Pa ćemo da govorimo, a da li će biti ne laka situacija za nas, svakako će biti tako. Ali kako su naši kroz istoriju govorili, svakog Vidovdana uvek se sve pokaže, tako da kako god teško da bude i šta god teško da dođe, ljudi će sve moći da vide i sve da razaznaju. A i mi ćemo morati da pružimo jasne odgovore.